Bismillahirrahmanirrahim. So we know that through the conductor, okay, let us say this is a conductor, and through the conductor, electrons will be flowing, right? Let us denote electrons with the red dots, okay? All these electrons will be moving. And due to the movement of these electrons, okay, what is happening? We are getting a current flow. The current flow is in the opposite direction, right? If the electrons are flowing in this direction, then the current flow that will get in the opposite direction. I hope you already know this already, right? Achha. So now the electrons move with a certain velocity, right? Okay. The average velocity of the electron with which they move through the conductor is called drift velocity. Okay. It is the average velocity of electrons with which the electrons move through the conductor, okay? And it is expressed with V, okay? So V is drift velocity. So the definition is given in your book, page number 157. I will take you through it, okay? And if you don't understand anything, then you can let me know. The definition goes like this: if two terminals of a cell are connected with a conducting wire. So you can consider this one as a conducting wire, and you may imagine that they are connected to two ends of a cell. So as a result, what will happen? Then electric current is established due to the flow of electron. Yes, there will be flow of electron, right? Oh, here I made a mistake. If the current is flowing in the given direction, then this should be the positive end, right? So from negative to the positive, the electrons will be flowing, and from positive to negative, the electric current will be flowing, okay? The average velocity with which the free electrons move, that is called drift velocity. Now they have mentioned free electrons. Free electrons means what? If you have studied chemistry, then you are supposed to know this very well. Can anybody tell me? What does free electron means? In the metals are very good conductor, right? Why? Because they have a lot of free electrons. Okay, they have metallic bond inside them, and due to the metallic bond, there are a lot of free electrons inside the metals. Okay, so as a result, what happens? They are free to move. Why they are called free electrons? Because they are free to move. Okay, so if the electrons are free to move, then only it will be easy for the current to flow, right? The electron to flow. Did you get my point? The electrons are free to move. That is why they are called free electrons. Okay. Can you hear me? Am I muted? Yes, sir. Okay. মাঝে মাঝে রেসপন্ড করিও তাহলে একটু বুঝবো যে তোমরা শুনতেছো। Okay. So this is drift velocity. Now we will try to derive expression which goes like this: I equal to NAVE. Okay, so I will introduce you with all the quantities. What is I here? Definitely I is the flow of current. Okay, amount of current flow. Current flow. What is N? N is the number of free electrons, but per unit volume, per unit volume. V is drift velocity. Drift velocity. And E, it is the charge of each electron. Charge of one electron. Now this one we already know actually, right? This is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. And this is minus, okay? Electron is negatively charged, so minus, there will be minus actually, minus 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb. And the proton has also the same charge, but that is positive, okay?
And let us consider the length of the conductor is L. So L, it will be length of the conductor. And A is the area of cross section. Okay, this is the area of cross section. So I will just write area. And then T is the amount of time for which we have flown the current. Okay, time. Okay. So now from here, can I measure the volume? What will be the volume? Area into height. The height is length here, right? This is the area and this is the height, which is expressed by the length L. So volume is equal to AL. Anybody or LA? Anybody has any objection with this? No. Okay. So here we can see that N is the number of free electron per unit volume. That means unit volume means in 1 meter cube, how many free electrons are there? N. So in LA meter cube, that is the volume, right? Total volume in 1 meter cube, this much free electrons are there. So in the whole volume, in the total body, how much free electrons are there? NaL, correct? This is the number of free electrons in the whole body, not in particular unit volume, okay? কোথাও না বুঝলে প্লিজ একটু আমাকে বলিও, ওকে? এখন দেখো তো এটা হচ্ছে টোটাল নাম্বার অফ ফ্রি ইলেকট্রন। এটা কি এখানে একটু লিখে রাখি যাতে বুঝতে সুবিধা হয়। টোটাল নাম্বার অফ, আবার একটু বলবেন আবার হ্যাঁ বুঝি নাই, ভলিউম এল এর পরে আবার বলবেন ভলিউম এল এটা এ, পরেরটা এটার পরে পরেরটা হচ্ছে থেকে এখানে যেটা বলছে নাম্বার অফ ফ্রি ইলেকট্রন পার ইউনিট ভলিউম মানে 1 মিটার কিউব। 1 মিটার কিউবে হচ্ছে এন। তো তাইলে আমাদের ভলিউম কত? এল এ। তো এল এ মিটার কিউবে কয়টা ফ্রি ইলেকট্রন থাকবে? সেটা হচ্ছে এন মাল্টিপ্লাই। বিষয়টা হচ্ছে অনেকটা এরকম যে একটা শার্টের দাম যদি 5 টাকা হয় তাহলে 3টা শার্টের দাম কত হবে? 3 ইন্টু 5 মাল্টিপ্লাই করি আমরা, তাই না? ওকে, ওকে নাকি না? জি স্যার। ওকে, সো এটা হচ্ছে টোটাল নাম্বার অফ ফ্রি ইলেকট্রন, নট ইন ইউনিট ভলিউম। এটা হচ্ছে ইন দ্য হোল বডি, ইন দ্য হোল কন্ডাক্টর। ইন দ্য হোল কন্ডাক্টরে এতগুলা আমার ফ্রি ইলেকট্রন আছে। ওকে, এখন খেয়াল করো একটা ইলেকট্রনের চার্জ কত? একটা ইলেকট্রনের চার্জ হচ্ছে, এটাকে আমরা ই ধরছি তাই না? ই হচ্ছে চার্জ, এটা চেঞ্জ লিখে ফেলছি, এটা চার্জ হবে চার্জ অফ 1 ইলেকট্রন, তাই না? একটা ইলেকট্রনের চার্জ হচ্ছে ই। তো তাহলে আমাদের কাছে কয়টা ইলেকট্রন আছে? এন এ এল, এতগুলো ইলেকট্রন আছে। তো এগুলোর চার্জ কত হবে? আরো বেশি হবে। সো উই উইল মাল্টিপ্লাই ই ইনটু এন এ এল। ইট উইল বি এন এ এল ই, রাইট? So this is the total amount of charge, okay, which we express by Q. Okay, এতটুকু চার্জ আছে এই বডিটার ভিতরে। Number of electron and total amount of charge, they are totally different thing. Okay, if I tell you that there are 2 electrons in a body, that is the number of electron. But what is the amount of charge of the body? For that you have to multiply 2 into 1.6 into 10 to the minus 19, because একটা ইলেকট্রনের জন্য এটা, দুইটা ইলেকট্রনের জন্য 2 into, right? তো এখানে অ্যামাউন্ট অফ ইলেকট্রন এবং অ্যামাউন্ট অফ চার্জ দুইটার মধ্যে অনেকে কনফিউশন করে ফেলে, ঠিক আছে? তো আশা করি তোমরা পারবে ইনশাআল্লাহ। ওকে, so continuing, this is the amount of total charge within the body. Now if the current has been flown for t time, okay, for t time, then what can we say? We know that the velocity is equal to distance divided by time, distance divided by time. So from here L is equal to what we can write? Actually, from here we can develop an equation for T, L by V. Okay, so let us develop an equation for T. T is equal to L by V. They will exchange the places, right? Acha. Now the rate T is equal to L by V. কোনো ডাউট আছে এটাতে? আরেকটা লাইন বাড়তি করে লিখবো। দেখো যদি ক্রস মাল্টিপ্লাই করি তাহলে VT equal to L, দেন T টাকে রেখে V টাকে যদি পাঠিয়ে দাও তাহলে L by V।
রাইট? জি। এদিকে লিখি, নিচে লেখার জায়গা রাখার জন্য টি ইজ ইকুয়াল টু, তাইলে আসবে এল ডিভাইডেড বাই ভি। আচ্ছা, এখন আমরা যদি রেট অফ ফ্লো অফ চার্জ থ্রু দ্য সারফেস, এটা যদি থ্রু দ্য কন্ডাক্টর যদি মাপতে চাই, তাইলে আমরা কি লিখতে পারি দেখি বলো তো। আই ইজ ইকুয়াল টু, আই এর যে ডেফিনেশন, কারেন্ট ফ্লো যে ডেফিনেশন, সেখান থেকে আমরা জানি আই ইজ ইকুয়াল টু কিউ বাই টি, রাইট? সো কিউ ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি পাইছি, এন এ এল ই, এন এ এল ই, আর টি ইকুয়াল টু পাইছি এল ডিভাইডেড বাই ভি। তো তাইলে এটা যদি আমরা সিম্পলিফাই করি, এন এ এল ই ইনটু ভি বাই এল, নিচের এই ফ্র্যাকশনটা উল্টো হয়ে যাবে না? তো এল আর এল এখান থেকে কাটাকাটি চলে যায়, তখন এখানে থাকে এন এ ভি ই। ওকে, তোমরা চাইলে এটাকে একটু ইজিলি মনে রাখার জন্য একটু রিঅ্যারেঞ্জ করতে পারো, যেমন ইটাকে আগে লেখো, ভিটা তারপর এটা, তারপর এন, ইভান, এভাবে মনে রাখতে পারো। আমাদের সময় স্যাররা বলতো নাভি, ঠিক আছে? তো এটাকে আর একটু আমরা চাইলে ইভান এরকমও বলতে পারি, ঠিক আছে? তাইলে কারেন্ট ফ্লো আমরা এভাবেও মেজার করতে পারি। তো এখানে কোনটা কি, এন হচ্ছে নাম্বার অফ ফ্রি ইলেকট্রন পার ইউনিট ভলিউম, A is the cross-sectional area, V is the drift velocity, and E is the amount of charge of each electron. Is it clear? Is the Yes. derivation? আমাদের ডেরিভেশন যদিও মানে মুখস্থ করা লাগবে না, বাট তারপরে বোঝাটা ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? শুধু এই জিনিসটা জানলে তোমরা পরীক্ষায় অ্যাপ্লাই করতে পারবা, বাট আমি প্রেফার করি যে মানে তোমরা ডেরিভেশনটাও মানে জানো, মুখস্থ করার প্রেশার নেওয়ার দরকার নেই, ঠিক আছে? বাট জানলে হবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে, তো এরপরে আসো আমরা এখন দেখব কারেন্ট ডেনসিটি বলতে কি বোঝায়। আমরা এখন যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে কি, কারেন্ট ডেনসিটি। কারেন্ট ডেনসিটি মানে হচ্ছে the amount of current flowing per unit area. ওকে, ইউনিট এরিয়া। তো আমরা দেখলাম এ এরিয়ার মধ্য দিয়ে কারেন্ট কতটুকু ফ্লো হয়, আই, সেটা ইকুয়াল টু কি, এটা হচ্ছে এন এ ভি ই, তাই না? তাইলে ইউনিট এরিয়ার মধ্য দিয়ে কতটুকু ফ্লো হবে, সেটা হচ্ছে আই ডিভাইডেড বাই এ। তাহলে এখানেও আমাদের এটা ডিভাইড হয়ে যাবে, তো তাহলে এটা কি হবে দেখি বলতো, এন ভি ই, ঠিক আছে? তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের কারেন্ট ডেনসিটি, যেটা কিনা the current flowing per unit area of cross section of a conductor is called current density. Is it clear? জি। Okay. Then mechanical equivalent of heat. This is the last topic of this chapter. Okay. Mechanical equivalent of heat. এই কথাটার মানে কি সেটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করব। Mechanical equivalent of heat. এখানে ইকুইভ্যালেন্ট কথাটার মানেটা আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করি তোমাদেরকে। যেমন মনে করো আমরা মাঝে মাঝে দোকানে যখন কিছু কিনতে যাই, তখন মনে করো বিল হয়েছে 99 টাকা, তুমি দিলে দোকানদারকে 100 টাকা, তুমি ওর থেকে কত টাকা পাওয়ার কথা? 1 টাকা। 1 টাকা পাওয়ার কথা, তাই না? এই 1 টাকাটা জি। না দিয়ে ও তোমাকে কি করে, একটা চকলেট চকলেট ধরায় দেয় 1 টাকা, তাই না? একটা যদি খুচরা না চকলেট থাকে। দিয়ে দেয় 1 টাকা। তো এই চকলেটটা কি 1 টাকার কয়েন? এটা কিন্তু ইকুয়াল বলা যায় না, ঠিক আছে? 1 টাকার কয়েন তো 1 টাকার কয়েনই, আবার এই চকলেটটা তো চকলেটই, এটা ইকুয়াল না। বাট এদেরকে কি বলা যায়, ইকুইভ্যালেন্ট বলা যায় না? ইকুইভ্যালেন্ট বলা যায়, তাই না? ঠিক আছে, তার মানে একদম ইকুয়াল না, বাট ইকুইভ্যালেন্ট বলা যায়, ঠিক আছে? তুমি এটা পাইলেও খুশি, তুমি ওখানে ফাইটিং লাগে দাও না যে না আমাকে 1 টাকাই দিতে হবে, তাই না? তো এরকম আর কি। তো এখানে দেখো মেকানিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট অফ হিট মানে কি। আমরা জানি ওয়ার্ক আর এনার্জি সেম থিং। যতটুকু এনার্জি ততটুকুই কাজ করছো, বা যতটুকু কাজ করছো ততটুকুই তোমার এনার্জি, আমরা এরকম বলি। এখানে এনার্জির মধ্যে স্পেশালি কোন এনার্জি নিয়ে আমরা কথা বলবো,
হিট এনার্জি নিয়ে আমরা কথা বলবো এখানে, ঠিক আছে? হিট এনার্জি নিয়ে কথা বলবো। তো সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ কাজ করে আমরা মনে করো একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ হিট এনার্জি জেনারেট করতে পারি। তো তাইলে যতটুকু কাজ করলাম কাজের অ্যামাউন্ট আর হিট যতটুকু প্রডিউস হয়েছে সেটার অ্যামাউন্ট কিন্তু ইকুয়াল, তাই না? আবার মনে করো যে হিট দিয়ে আমরা মাঝে মাঝে কি করব, কাজ করে ফেলবো। তো সেটা কিন্তু মানে বিষয়টাকে টোটালি আমরা ইকুয়াল যদিও না ধরতে পারি, ইকুইভ্যালেন্ট কিন্তু আমরা বলতে পারি, ঠিক আছে? আমার কাছে আগে হিট এনার্জি ছিল, এখন আমার কাছে ওয়ার্ক আছে। তো বিষয়টা কিন্তু ইকুয়াল না, কিন্তু ইকুইভ্যালেন্ট, মানে এটার আর এটার ভ্যালু সেম সেম। বিষয়টা কি বুঝতে পারতো? যেমন মনে করো তুমি দুইটা হ্যান্ড যদি রাব করো এগেনস্ট ওয়ান অ্যানাদার, পাম আর কি, হাতের তালু যদি, ওই যে শীতকালে আমরা ঘষি না এভাবে করে, তো সেভাবে যদি ঘষো তাইলে দেখা যাবে তুমি কিছু কাজ করতেছো, ইউ আর ডুইং সাম ওয়ার্ক, ইউ আর ডুইং সাম ওয়ার্ক অ্যান্ড ইউ আর প্রডিউসিং সাম অ্যামাউন্ট অফ হিট এনার্জি। তো যতটুকু তুমি কাজ করতেছো ততটুকুই হিট এনার্জি এখানে কি হচ্ছে, প্রডিউস হচ্ছে। তো এটাই হচ্ছে মেকানিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট অফ হিট। তো এই দুইটার মধ্যে একটা রিলেশনশিপ আমরা এখন এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করব, এবং সেটার জন্য আমাদেরকে আগে একটা জিনিস জেনে আসতে হবে, সেটা হচ্ছে ক্যালোরি। এই ক্যালোরিটা হচ্ছে বেসিক্যালি ক্যালোরি, এই ক্যালোরিটা কি, ক্যালোরিটা হচ্ছে হিটের একটা ইউনিট। তোমরা বলতে পারো স্যার হিট এনার্জি ইউনিট তো, এনার্জির ইউনিট যেটা সেটা জুল আমরা জানি, আবার ক্যালোরি কোথা থেকে আসলো? এই ক্যালোরিটাও আসলে হিটের একটা ইউনিট, যেটা আগে ইউজ করা হতো। তোমাদের বইতে লেখা আছে দেখো, ফর্মার ইউনিট অফ হিট। ফর্মার মানে আগে এটা ইউজ হইতো, ঠিক আছে? ইভেন এখনো অনেক জায়গায় ক্যালোরি কথাটা শোনা যায়। কখন? যখনই মানুষজন ওই যে মোটা বা স্বাস্থ্য সচেতন মানুষরা যখন জিম করা শুরু করে, তখন এভরিডে বলে যে আজকে আমি 100 ক্যালোরি বার্ন করছি, ঠিক আছে? এরকম কথা কি তোমরা শুনো? জি। এরকম কথা শোনা যায়, তাই না? তো এরকম কত ক্যালোরি বার্ন করছে, অথবা যে কোনো ফুড খাওয়ার আগে ওরা দেখে যে এই ফুডের মধ্যে কত ক্যালোরি আছে। যেমন একটা ব্যানানার মধ্যে 105 ক্যালোরি আছে। তো এই যে এই জিনিসগুলা কেন ইম্পর্টেন্ট? কারণ হচ্ছে এই যে মনে করো তুমি একটা ব্যানানা খাইলা, এটাতে ক্যালোরি মানে তো এনার্জি, তাই না? তুমি এনার্জি পাইলা, হিট এনার্জি প্রডিউস হইলো। তো এটা তো তোমার জন্য ভালো হওয়ার কথা, কিন্তু এই জিনিসটাই তোমার জন্য খারাপ হয়ে যাবে যদি তুমি এই ক্যালোরিটা বার্ন না করো। যেমন মনে করো তুমি খাইলা, খানা খাওয়ার পরে তো আমি একটু মিউট করে দিলাম, হ্যাঁ, কারণ হচ্ছে ওরকম থেকে একটু নয়েজ আসতেছিল। আচ্ছা ঠিক আছে, যেটা বলতেছিলাম, তোমরা এই যে ক্যালোরিটা যদি বার্ন না করো তাইলে এই যে ক্যালোরিটা তোমার বডির মধ্যে জমা হয়ে থাকবে না এবং তোমার ওয়েট বেড়ে যাবে, ঠিক আছে? তো এই কারণে খাইতে হবে, খাওয়ার পরে সেটা ওয়ার্কআউট করে ঝরায় ফেলতে হবে, ঠিক আছে? আবার তুমি যদি বলো যে ঠিক আছে ওই ক্যালোরি যদি মানে বডির মধ্যে আমরা ঢুকাই, তাইলে ওজন যদি বেড়ে যায় তাহলে আমরা খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিই, তাহলে সেটা করলে তো তুমি মরেই যাবো, তাই না? সেই কারণে দুইটার মধ্যে একটা ব্যালেন্স স্ট্রাইক করতে হবে, যেটা আমরা অনেকেই পারি না। ফার্স্ট অফ অল আমি নিজেই পারি না, একটু দোয়া করবা যাতে এটা আমি করতে পারি, ঠিক আছে? আমরা রাত্রে ঘুমানোর আগে বেশি বেশি খাই, এটা আসলে একদম করা উচিত না। আল্লাহ যাতে এটা এটা একটু কন্ট্রোল করার তৌফিক দেয়, সবার আগে আমাকে, তারপরে তোমাদেরকেও দেই, ঠিক আছে? আমি কারণ রাতে ঘুমানোর আগে কেন জানি অনেক কিছু খাইতে মন চাই, তো খেয়েই আমরা শুয়ে যাই, ফুল ক্যালোরিটা বডির মধ্যে জমা হয়ে থাকে, ওইটা আমরা খরচ করি না। খাওয়া দরকার বেশি সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর, ঠিক আছে? কারণ সারাদিন তুমি কাজ করবা, তখন ওই ক্যালোরিটা খরচ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? আচ্ছা যাই হোক, তো ক্যালোরি সম্পর্কে অনেক কিছু বলে ফেললাম, তো এটা হচ্ছে ফর্মার ইউনিট। তো এখন মনে করো উম কোথাও যদি ক্যালোরিতে এনার্জি দেওয়া থাকে, সেটাকে আমরা জুলে কিভাবে কনভার্ট করব? একটা কোশ্চেন আসে না, রাইট? এখানে একটা কোশ্চেন চলে আসে, তো তাইলে সেটা কিভাবে কনভার্ট করতে পারি আমরা? মনে রাখবা 1 ক্যালোরি ইজ ইকুয়াল টু 1 ক্যালোরি ইজ ইকুয়াল টু 4.2 জুল, ঠিক আছে? তো তাইলে যদি 100 ক্যালোরি থাকে তাহলে 100 × 4.2 জুল, এভাবে করে করে আমরা বের করতে পারবো, ঠিক আছে? এখন যদি আমরা 1 ক্যালোরিকে আমরা ডিফাইন করতে যাই, তাহলে ডিফাইন কিভাবে করব, যে কতটুকু হিট এনার্জিকে আমরা 1 ক্যালোরি বলতে পারি? এটা ডেফিনেশন তোমাদের বইয়ের 152 পেজে দেওয়া আছে। দ্য অ্যামাউন্ট অফ হিট রিকোয়ার্ড, অ্যামাউন্ট অফ হিট, যতটুকু হিট লাগবে, ধরো কিউ হিট লাগতেছে, টু রেজ দ্য টেম্পারেচার অফ 1 গ্রাম, কতটুকু? 1 গ্রাম অফ ওয়াটার, 1 গ্রাম অফ ওয়াটার, এইটার টেম্পারেচার কতটুকু বাড়াবা? বাই 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস, ঠিক আছে? এই 1 গ্রাম ওয়াটারের টেম্পারেচার তুমি যদি বাড়াইতে চাও, ডেফিনেটলি তোমাকে হিট দিতে হবে। কতটুকু হিট দিলে এটার টেম্পারেচার 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যাবে?
ঠিক ততটুকু হিটকেই আমরা বলি 1 ক্যালোরি। বিষয়টা কি বোঝা গেল? 1 গ্রাম ওয়াটার আছে, পিওর ওয়াটার, অবভিয়াসলি এখানে ভেজাল থাকলে কিন্তু আসলে হবে না। তো তাইলে 1 গ্রাম অফ পিওর ওয়াটার, if you increase the temperature of it by 1 degree Celsius, then the amount of heat that you have supplied to the water is 1 calorie. Clear? আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এখানে অলরেডি একটা ইকুয়েশন দেখানো হচ্ছে যেটা h ইকুয়াল টু ms del theta। তো এটা আমরা অলরেডি জানি এবং গত ক্লাসে এটা রিলেটেড প্রবলেম সলভ করে ফেলছি, তো এটাতে আর এত ডিটেইলসে যাচ্ছি না। আচ্ছা, তো এখন কথা হচ্ছে আমরা W আর এইচ এর মধ্যে একটা রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করতেছি। W হচ্ছে অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক ডান, এইচ হচ্ছে অ্যামাউন্ট অফ হিট প্রডিউসড। তো ডাব্লিউটা মনে করো আমরা জুলে হিসাব করতেছি, আর হিট প্রডিউসড এটা ক্যালোরিতে হিসাব করতেছি, ঠিক আছে? তো এখানে দুইটার মধ্যে একটা রিলেশন বলা যায় যে দে আর প্রপোর্শনাল। তো তুমি যত বেশি ওয়ার্ক করবা, যেমন আমরা হাত যে রাব করে মানে হাতের পাম তালু ঘষে যে হিট প্রডিউস করি, যত বেশি ওয়ার্ক করব হিট কি তত বেশি প্রডিউস হবে না কম প্রডিউস হবে, দেখি বলো তো? বেশি। অবশ্যই তত বেশি প্রডিউস হবে, সেই জন্য ওয়ার্ক ইজ ইকুয়াল টু ওয়ার্ক ইজ প্রপোর্শনাল টু হিট। ওকে, তো এই প্রপোর্শনাল সাইন কে আমরা যদি ইকুয়াল সাইন দিয়ে রিপ্লেস করতে চাই, তাহলে একটা কনস্ট্যান্ট আমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করতে হয়, যে এই কনস্ট্যান্টটাকে বলা হয়, আমরা এখানে যেটা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি সেটা হচ্ছে জে। ওকে, এই জেটাই হচ্ছে বেসিক্যালি মেকানিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট অফ হিট। এই জেটাকে কি বলা হয়? মেকানিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট অফ হিট। তো তাইলে এই জেটার ভ্যালু, যেহেতু এটা একটা কনস্ট্যান্ট, এটার একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু আছে যেটা এক্সপেরিমেন্ট করে পাওয়া গেছে, সেই ভ্যালুটা হচ্ছে কি 4.2। বেসিক্যালি এখান থেকে ওই যে 1 ক্যালোরি ইজ ইকুয়াল টু 4.2 জুল আসে। কি বলছি বুঝতে পারছো? আচ্ছা, তো আমরা যদি জে এর ডেফিনেশনটা দিতে চাই, এখান থেকে জে এর ডেফিনেশনটা যেটারই ডেফিনেশন দিতে যাবো সেটার জন্য একটা ইকুয়েশন আমরা ডেভেলপ করার চেষ্টা করব, W বাই এইচ। তো তাইলে মনে করো এখানে এইচ ডিনোমিনেটর যেটা, সেটাকে আমরা ইউনিট ধরে নিব 1 ক্যালোরি, ঠিক আছে? তো এরকম যদি ধরে নিই তাহলে এখানে কি হয়, জে ইকুয়াল টু ডাব্লিউ চলে আসে, তাই না? তো তাহলে দেখো তো এখান থেকে আমরা ডেফিনেশনটা দিতে পারি কিনা। মেকানিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট অফ হিট, ইট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক ডান। ফার্স্টে আমরা এটা বলে নিব, মেকানিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট অফ হিট ইট ইজ দ্য ওয়ার্ক ডান ওয়েন, মানে একটা কন্ডিশন থাকতে হবে, সেই কন্ডিশনটা কি দেখি বলো তো? টু জেনারেট ইউনিট অ্যামাউন্ট অফ হিট, রাইট? এইচটা হচ্ছে হিট, টু প্রডিউস ইউনিট অ্যামাউন্ট অফ হিট, the amount of work done is the mechanical equivalent of heat. Understood? অথবা যদি আমরা উল্টা করে বলি, the amount of work done by applying unit heat, unit heat দিয়ে যতটুকু কাজ করা যাবে সেটাকে আমরা মেকানিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট অফ হিট বলি। মানে দুই দিকেই বলা যায়, ঠিক আছে? ওয়ার্ক ডান টু প্রডিউস ইউনিট হিট, অথবা বাই ইউনিট হিট দ্য অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক ডান, দ্যাট ইজ মেকানিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট অফ হিট। এটার ডেফিনেশন তোমাদের 153 পেজে আছে, তোমরা যদি সেখান থেকে দেখো তাইলেও বুঝে যাবা। বিষয়টা কি ক্লিয়ার এখান থেকে? জি। তো মোটামুটি এগুলাই ছিল এখানে, আর তো তেমন কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি না। ও, কিলোওয়াট আওয়ার, এই একটা টপিক বোধহয় বাদ রয়ে গেছে। এটা অবশ্য তোমরা মানে এসএসসি তে পড়ে আসছো, সো তোমরা একটু দেখাইলে বুঝে যাবে। এটা কিলোওয়াট আওয়ার, এটা কিসের ইউনিট বলতে পারবা? পাওয়ারের। নাও, এটাই সবাই মনে করে, ওয়াট দেখেই মনে করে পাওয়ারের ইউনিট, বাট এটা একটা এনার্জির ইউনিট। কিভাবে এটা একটা এনার্জির ইউনিট দেখো তো? কিলোওয়াট, দিস ইজ পাওয়ার, ইনটু আওয়ার, এটা জি। হচ্ছে টাইম। তো তাহলে পিটি ইজ ইকুয়াল টু কি? এটা আমরা কেমনে বের করতে পারি? এটা পাওয়ারের ডেফিনেশন থেকে আসে, পাওয়ার ইজ ইকুয়াল টু ওয়ার্ক বাই টাইম, ঠিক কি না? তাহলে ওয়ার্ক ইজ ইকুয়াল টু কি আসবে? পিটি। তাহলে পি ইন্টু টি, পি ইন্টু টি করলে কি পাওয়ার কথা আমার? ওয়ার্ক। ওয়ার্ক আর এনার্জি তো সেম থিং, রাইট? সো এই কারণে এইটা হচ্ছে কি পাওয়ার ইন্টু টাইম, পাওয়ার ইন্টু টাইম মানে এনার্জি অথবা ওয়ার্ক, ঠিক আছে? সো কিলোওয়াট আওয়ার ইট ইজ দ্য ইউনিট অফ এনার্জি। এবং এটা কোথায় ইউজ করা হয়? এই যে আমাদের বাসায় আমরা যে, তোমরা এসএসসি লেভেলে করছো, কতগুলো কোর্স এগুলো আমি এখন ভুলে গেছি মনে হয়। আমরাও যে 4টা ফ্যান চলে একটা বাসায়, তারপর 2টা বাল্ব, একটা ফ্রিজ, একটা টিভি, এগুলো চলে, তারপর ওগুলোর জন্য টোটাল অ্যামাউন্ট অফ হিট, টোটাল অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি
কতটুকু কনজিউম করছে সেটা আমরা হিসাব করতাম না, তাই না? ওখান থেকে ইলেকট্রিক বিল হিসাব করছি না? মনে পড়তেছে কিছু? সাদিয়া, তারিক, এগুলা কিছু করছিলাম যে, মনে আছে নাকি না? জি মনে আছে স্যার। কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি চ্যাপ্টার, এটা উল্টাইলেই তো এখনো দেখতে পারবা এগুলা। ঠিক আছে? তো 1 কিলোওয়াট এটা যদি এনার্জির ইউনিট হয়, আমরা জানি এনার্জির ইউনিট হচ্ছে জুল, তো তাহলে কি 1 কিলোওয়াট আওয়ার ইকুয়াল টু কত জুল? এটা অনেক সময় কোশ্চেন আসতে পারে, তো সেটা আমরা বের করার চেষ্টা করি। ফার্স্টে 1 কিলোওয়াটকে আমরা 1000 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে সেটা ওয়াটে চলে যাবে। তো 1 ওয়াট ইজ ইকুয়াল টু কি? জুল পার সেকেন্ড, তাই না? ইন্টু আওয়ার, আওয়ারকে আমরা সেকেন্ডে নিয়ে যাব। 1 আওয়ার ইকুয়াল টু 3600 সেকেন্ড। তো তাহলে সেকেন্ড আর সেকেন্ড কাটাকাটি গিয়ে এখানে শুধু জুল থাকবে। তো কত জুল? এটাকে লেখা যায় 3.6 ইন্টু 1 2 3 4 5 6 10 টু দি পাওয়ার 6 জুল। ঠিক আছে? ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিলেশন। 1 কিলোওয়াট আওয়ার ইজ ইকুয়াল টু কত? 3.6 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 6 জুল। ওকে? এবং এটাকে আমরা ওই যে বিওটি ইউনিট বলতাম। আমার তো সবকিছু মনে পড়তেছে, তোমাদের এগুলো পড়াশোনা জানি না কেন তোমাদের মনে পড়তেছে না। 1 বিওটি ইউনিট, বিওটি মানে কি কেউ বলতে পারবা? বোর্ড অফ ট্রেড ইউনিট। আচ্ছা ঠিক আছে, যাই হোক। তো ওকে, that is the conclusion of the current electricity chapter. From now on, you should start solving the creatives and also the numerical problems, and that those are there at the end of the chapter. And prepare your doubt. Inshallah, till the beginning of the exam, we will discuss about these problems. Okay. So, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anybody has any question to ask? No. Okay. See you on Sunday. No. Monday.